اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بلغوا عني ولو آية. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل کرم احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی اور تھوڑی دیر امت کی فکر، امت کا غم اور امت کا درد اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر ہم سب کو یکجا مل کر اس کے اوپر تدبر غور و فکر کرنے کا بھی موقع نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سوچ کو، فکر کو، درد کو، غم کو قبول فرمائے اور پورے عالم کے اندر اسلام کو عام کر دے. گلی گلی، کوچا کوچا، شہر شہر، ہر جگہ پر اسلام کو ماننے والے، اسلام کو چاہنے والے اور اسلام پر چلنے والے بن جائے. محترم دوستو، آج ہماری زندگی میں جینے کے لیے سب کچھ ہے اور اگر کسی کے پاس جینے کا کچھ سامان کم پڑ رہا ہے تو اس کے لیے انسان جد و جہد کر رہا ہے اور اس کے لیے تمام تر کوششوں کو مہیا کر رہا ہے اور اپنی زندگی کو آرام سے گزارنے کے لیے، اپنی نسل کو آرام پہنچانے کے لیے ہر طرح کی کوشش میں لگ گیا ہے. لیکن محترم دوستو، یہ دنیا کی زندگی ہی اصل میں دیکھا گیا تو جنت کی زندگی ہے اور جہنم کی زندگی ہے. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا اور اسے ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں لے جانا چاہتا ہے. اور یہی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی جب سے دنیا قائم ہے اور جب سے نبیوں کا سلسلہ چالو ہوا، اس وقت سے لے کر کے ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا. ان نبیوں کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ اے میرے رسولوں، اے میرے پیغمبروں، اے میرے نبیوں، ہم نے تجھے نبی بنا دیا، پیغمبر بنا دیا، رسول بنا دیا، دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا، لیکن ہم تم کو ایک مقصد دے کر کے بھیج رہے ہیں. وہ مقصد کیا تھا؟ کہ بندوں کو اللہ سے جوڑنا، بندوں کو اللہ سے جوڑنا. تمام کے تمام بندے اللہ کو جاننے والے بن جائے، اللہ کو پہچاننے والے بن جائے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے والے ہو جائے. اور آج کے دور میں، موجودہ دور میں جو تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے، یا علماء کرام جو جلسہ جلوس کر رہے ہیں، یا ہر جمعہ کے اندر جو خطبہ ہوتا ہے، جو بیان ہوتا ہے، محترم دوستو، ان تمام چیزوں کا نچوڑ یہی ہے کہ سارے کے سارے انسان جو ہے سو اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں اور یہ انسان جس کو اللہ انسان بنا کر کے بھیجا ہے وہ انسان صحیح معنوں میں انسان بن جائے. انسان بن جائے. آج محترم دوستو، انسان تو ہے لیکن انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 صفات کو دے کر کے بھیجا ہے. ایک صفات ہے بہیمیت کا اور ایک صفات ہے ملکیت کا. اب ملکیت کی صفات کیا ہے؟ ملکیت کی صفات یہ ہے
کہ انسان ملکیت کی صفات یہ ہے کہ جو ملک ہوتا ہے، جو فرشتہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا سراپا غلام ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکوع کرنے کا حکم دے دیا ہے تو قیامت تک وہ فرشتے رکوع میں رہیں گے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سجدے کا حکم دے دیا ہے وہ قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو قیام میں کھڑا کر دیا، اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو رکوع میں کھڑا کر دیا، اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو سجدے میں بیٹھا دیا، جھکا دیا، اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو قعدے کے اندر بیٹھا دیا، کچھ فرشتوں کو تسبیحات میں لگا دیا، کچھ فرشتے کو ہمارے اور آپ کے آقا نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے لیے لگا دیا۔ تو یہ ہے ملکیت۔ تو انسان کے اندر دو چیز ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ملکیت اور ایک ہوتا ہے بہیمیت۔ اب ملکیت کو تو انسان بھول چکا ہے، اب انسان کے اندر کیا چیز ہے؟ بہیمیت ہے۔ بہیمیت بولتے ہیں جانوروں کی صفات کو، جیسے گدھا ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، شجر ہے، حجر ہے، یہ ساری چیزیں کس باتیں بہیمیت میں آتے ہیں۔ تو بہیمیت کے مطلب یہ ہے کہ درندگی، انسان کے اندر درندگی کی صفت ہے، اس لیے انسان کیا ہے؟ درندہ بھی بن جاتا ہے، انسان کبھی ملک بھی بن جاتا ہے، انسان کبھی چیڑ پھاڑ کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہے، بہیمیت۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے کہ اے میرے بندو، ہم نے تجھے جانوروں کے مشابہ بنایا ہے۔ جس طرح سے ایک جانور پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے خود چارہ ڈھونڈتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے۔ تو ٹھیک انسان اسی طرح سے پیدا ہوتا ہے، ایک لیول سے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچتا ہے، اس کے بعد پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو ایک جانور کے اندر بھی یہ صفات ہے، پیدا ہونے کی صفات ہے، بڑھنے کی صفات ہے، اس کے اندر بھی جو ہے نا شہوت ہے، بھوک کی شہوت ہے، اور جو ہے سو فرض کی شہوت ہے، اس کے اندر بھی ہے۔ اگر یہ صفات صرف انسان کے اندر فرض کی صفات، فرض یعنی شہوت کی فرض اس کے اوپر غالب ہے، یا بھوک کی شہوت غالب ہے، یا درندگی کی صفت غالب ہے، تو پھر یہ انسان نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ جانور ہے۔ کل انعام اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ تو جانور سے بھی بدتر ہے، تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو انسان کیا ہے؟ انسان کے اندر یہ ساری صفاتیں موجود ہے، لیکن محترم دوستو، اگر اسی صفات کے اندر اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ جانور کی طرح مر گیا، اور اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوا، بلکہ الٹا اس کی ذات سے لوگوں کو نقصان پہنچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا مت بنو، بلکہ تمہارے اندر جو بہیمیت ہے اس بہیمیت کو ملکیت میں تبدیل کرو۔ اب ملکیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی جس طرح سے فرشتے، جس طرح سے ملکوت، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہے، اسی طرح سے اے انسانوں تمہارے اندر ملکیت کی صفت پیدا کرو۔ اور جب ملکیت کی صفت پیدا کرنے کے لیے انسان کا نفس نہیں چاہے گا، انسان کو اگر بھوک کی شہوت لگ گیا، بھوک کی شہوت لگ گیا، خواہش لگ گیا، تو آپ جو ہے سو وہاں پر کرنا کیا ہے؟ اس کو بھوک تو لگ رہی ہے، اب بھوک لگ رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ حلال بھی ڈالو حرام بھی ڈالو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر تم کو ملکیت کی صفت اگر تمہارے اندر پیدا کرنا ہے تو اب یہاں پر تجھے جو ہے سو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھنا پڑے گا کہ کالی کملی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بھوک کو مٹایا ہے۔ تو بھوک کو مٹانے کے لیے، شکم کی شہوت کو ختم کرنے کے لیے حلال طریقے سے کمایا ہوا روزی اپنے اندر ڈالو۔ اگر حلال نہ ملے تو پتے کھا کر کے پیٹ بھر لو اور بھوک کی شہوت کو ختم کر لو۔
नफ्स तो नहीं चाहेगा, नफ्स तो ये चाहेगा कि कहीं से मुर्गा मिल जाता, बिरयानी मिल जाता, या अच्छा पराठे मिल जाता, खाने के साजो सामान होते, हर चीज होता, वो सारी चीजें चाहता है। पेट तो यही चाहता है, नफ्स तो यही चाहता है। लेकिन वहां पर नफ्स को गुलाम करना है, नफ्स को राम बनाना है। राम बनाना का मतलब क्या है? उसको बिल्कुल तोड़ देना है, नफ्स खुशी करना है। और वहां पर कमली वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाए जिंदगी को ढूंढना पड़ेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर भूख लगती थी, खाना नहीं मिलता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते क्या थे? आपका तरीक़ा कार क्या था? अगर हम उस तरीके पर जाएंगे मोहतरम दोस्तों, यकीनन हमें और आपको फलाह और कामयाबी और कामरानी मिलेगी। और हमसे 4 लोग सबक सीखेंगे। तो कैसा इंसान था कि भूख लगा, एक तरफ हराम भी रखा हुआ था, एक तरफ हलाल रखा हुआ था। हराम के अंदर सारी चीजें मौजूद थे, गोश्त था, पुलाव था, बिरयानी था, हर किस्म किस्म के दस्तारखान बिछे हुए थे, लेकिन वो हराम का था। और एक तरफ हलाल का था, हलाल के अंदर जो है सो कड़वे कसेले पत्ते और ये और वो चीज रखा हुआ था। लेकिन वो इंसान कैसा इंसान था, अल्लाह का कैसा गुलाम था, कैसा बंदा था कि उसने जो है सो हराम को छोड़ दिया और हलाल खा करके ये बता दिया कि मैं अपने अंदर मलकियत की सिफत को पैदा कर रहा हूं। जब इंसान अपने अंदर मलकियत की सिफत को पैदा करता है और हर चीज के अंदर फर्ज, इंसान जिस तरह से जानवर जैसे अपनी शहवत को पूरा करता है, रोडों पे पूरा कर दे रहा अपना शहवत, जब उसको नफ्स उसका भड़का और अपने साथी के साथ अपना ज़िना कर लिया वो, अगर इसी तरह से इंसान अगर अपने फर्ज की शहवत को जो है अगर पूरा करता रहा, तो यकीनन उसके अंदर जो है उसके अंदर और जानवरों के अंदर से कोई फर्क नहीं रहेगा। कमली वाले आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे अंदर फर्ज की शहवत ज्यादा गालिब आ जाए तो क्या करोगे भाई? तो उसके लिए निकाह करो। कहा निकाह करो। निकाह करने के बाद भी अगर आपका शहवत गालिब हो रहा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी निकाह के लिए तगोदौ करो, जद्दोजहद करो, दूसरी निकाह करो। दूसरी करने के बाद भी अगर आपका फर्ज का जो है शहवत गालिब आ रहा है तो तीसरी करो, लेकिन हराम की तरफ मत जाओ। तीसरी से भी अगर तुम्हारा गालिब आ रहा है तो फिर चौथी करो फरमाया। और चौथी करने की सकत हर इंसान के अंदर मौजूद है, लेकिन शर्त है कि वो अपने आप को तगोदौ में लगाए, जद्दोजहद में लगाए और हलाल रोजी कमाए। इंशाअल्लाह 4 जरूर कर लेगा वो। लेकिन 4 करने का हुक्म इसलिए दिया गया कि तुम अपने फर्ज को नाजायज तरीके पर जो है इस्तेमाल नहीं करना। अगर इस तरह से हमारी और हमारे अंदर आपके अंदर ये सोच पैदा हो जाएगा कि हमारे अंदर मलकियत कैसा पैदा हो जाए, तो मोहतरम दोस्तों इसके लिए बहुत तगोदौ करना पड़ेगा, नफ्स खुशी करना पड़ेगा और इतना नफ्स को मारना पड़ेगा, इतना नफ्स को मारना पड़ेगा कि नफ्स मजबूर हो जाएगा। हमारे अंदर जो बहीमियत की सिफात है वो बहीमियत इतना कमजोर पड़ जाएगा, इतना कमजोर पड़ जाएगा, इतना कमजोर पड़ जाएगा, फिर वो बहीमियत मलकियत की सिफत को अपनाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको जो है आप ऐसे जगह पर पहुंच गए जहां पर जो है ना पानी का नामो निशान नहीं है, पानी का नामो निशान नहीं है, और आप कभी भी फिल्टर का पानी पी रहे थे, लेकिन आप ऐसे जगह पहुंच गए जहां पर पानी का नामो निशान नहीं है। बहुत ढूंढने के बाद एक ऐसा जगह पानी मिला जो पूरा कीचड़ से लगा हुआ है पानी, अब उसके अलावा कोई पानी नहीं है। तो जान बचाना है ना भाई, जान बचाना है तो कीचड़ का पानी पीना ही पड़ेगा। तो इतना मजबूर करना है अपने नफ्स को, इतना मजबूर अपने नफ्स को करना है कि ये दुनियावी ख्वाहिशात के तमाम चीजों को छोड़कर और ये जो है मलकियत की सिफत को अपना लिए। तो हर जगह पर हमें और आपको मलकियत की सिफत को अपनाना पड़ेगा, और जब मलकियत की सिफत को अपनाएगा मोहतरम दोस्तों, तो इसी का नाम है रियाजत, इसी का नाम है मुजाहिदा। जो तबलीग जमात के अंदर बताया जाता है कि रियाजत करो, मुजाहिदा करो, क्यों? इसी बात को कहा जाता है कि अपने नफ्स को मारो, अपने नफ्स को मारो, अपने नफ्स को मारो।
नफ्स को इतना मारना है कि वो कमजोर हो जाना, लागर हो जाना, दुबला हो जाना। और जब दुबला हो जाएगा तो अब दूसरा उसका कोई रास्ता नहीं है, तो मलकियत की सिफत को अपनाएगा, नमाज को पढ़ेगा, रोजा को रखेगा, जिक्र को करेगा, हलाल को खाएगा, हराम से बचेगा। ये तमाम चीजें जब उसके अंदर आ जाएगा, मलकियत की सिफत जब इस इंसान के अंदर पैदा हो जाएगा, बहीमियत के अंदर, तब मलकियत इत्मीनान हो जाएगा कि इसके अंदर अब मेरी सिफत उसके अंदर आ गया। अब ये इंसान जिस जगह पर ठहरेगा उसके अंदर से जो है सो अल्लाह का नूर, अल्लाह का सकीना, अल्लाह की रहमतें उसके आजा से, उसके फेल से, उसके गुफ्तार से, उसके देखने से, उसके करने से ये जाहिर होंगे। और जब जाहिर होंगे तो तमाम इंसान इसके तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे और तमाम इंसान इससे सबक लेना सीखेंगे। ये सारी चीजें हैं। तो इन तमाम चीजों के लिए हमें और आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा भाई? मुजाहिदा करना पड़ेगा, नफ्स कुशी करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहले हमें और आपको ये करना पड़ेगा कि हमें और आपको अपने आप को नमाज का पाबंद बनाना पड़ेगा। बरसात होने दो, नमाज को आओ, गर्मी होने दो, नमाज को आओ, ठंड होने दो, नमाज को आओ, बुखार आने दो, नमाज को आओ। कमली वाले आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 या 12 दिन का वक्त बचा हुआ था इंतकाल होने में, इस दुनिया से रहलत करने में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार गशी हो रही है, आपके ऊपर पानी डाला जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होश में आ रहे हैं, तो आपके जुबान से एक ही बात निकल रही है, क्या नमाज हो गई असर की? लोगों ने कहा कि नहीं या रसूलल्लाह, आपका इंतजार है, सहाबा किराम आपकी मुंतजिर है। तो कहा कि मुझे पानी डालो। जब पानी डाला गया, फिर जो है सो आप उठने की कोशिश करें, फिर गशी हो गया। इस तरह से 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गशी आई, यानी बेहोशी आई, और 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गशी आई, और 3 मरतबा आपके ऊपर पानी डाला गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कांधों पर हाथ रख करके और मस्जिद को गए। मस्जिद को इस हाल में गए कि आपका पैर इतना मजबूर था, इतना कमजोर हो चुके थे कि आपका पैर आप जमीन पर नहीं रख सक रहे थे, बल्कि आप घसीटते हुए मस्जिद को गए और जमात के अंदर शरीक हुए। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये बता रहा है, उनका अमल ये बता रहा है कि ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे लाए हुए दीन को मानने वालों, अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर भी इस तरह की अगर नमाज दाखिल हो गया तो तुम्हारे अंदर भी यही सिफत पैदा होगी, और तुम जो है सो बीमारी को नहीं देखोगे, कमजोरी को नहीं देखोगे, बल्कि तुम नमाज के लिए 2 आदमी के सहारे अगर तुम जा सकते हो तो 2 आदमी के सहारे जाओ। लेकिन आज हमारे अंदर बहीमियत इतना ज्यादा आ गया है, और बहीमियत इतना ताकतवर हो गया है, इतना ताकतवर हो गया है कि आज हम सर्दी आए तो सर्दी खांसी हुए तो मस्जिद बोल। तो अल्लाह ताला हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे अंदर बहीमियत की सिफत को ख़त्म फरमा करके मलकियत की सिफत को दाखिल करे। और मोहतरम दोस्तों, उसके लिए यही है कि बल्लिगु अन्नी वलो आया, जो बात आपको मालूम है वो बात दूसरों तक पहुंचाना है, और दूसरों को नमाज की दावत देना है, वज़ू की दावत, वज़ू सिखाना है, गुस्ल सिखाना है, और जो दुआएं आपको आती है वो दुआएं लोगों को सिखाना है। यही इस आयत का मतलब है कि अगर जो तुझे आता है, अगर एक आयत भी तुझे आता है तो दूसरों को सिखाओ। तो मोहतरम दोस्तों, अगर आप एक आयत किसी को रोजाना अगर एक आयत आप सिखाने वाले बन जा रहे हैं, तो गोया कि आप रात भर नफली नमाज पढ़ने से भी बेहतर काम कर रहे हैं। आप एक आदमी रात भर ईशा के वक्त से लेकर के फजर तक 2-2 रिकात तहज्जुद की नमाज पढ़ता रहा, नवाफिल पढ़ता रहा, सलातुत तस्बीह पढ़ता रहा, रात भर मेहनत करा, और एक आदमी सुबह उठा, उठने के बाद एक आदमी को पकड़ा, मेरे भाई ये दुआ सीख लेते, वो दुआ सिखा दिया। तो फरमाया ये दुआ सिखाने वाला उससे ज्यादा अफजल है, इसी का नाम तबलीग है मेरे भाई। तो हमें और आपको ये अमल करना है।